Hello friends. Good morning. Welcome back to our channel, The Voice of Nurse. Today we are going to discuss a new subject from the syllabus. We already finished community health nursing, health promotion subject point of view. We discussed previous classes about nutrition, human body and hygiene, environmental sanitation, mental health. Today we are going to discuss related to the child health nursing. So today onwards we are starting a new subject from the syllabus. The subject name is child health nursing. So today onwards we will discuss about child health nursing subject point of view. Very important MCQs, questions and answers with explanation we are going to discuss. TSMHSRB. TSMHSRB multipurpose health assistant. Female purpose we are discussing subjects. Community health nursing successfully we already finished previous classes. Then last class we discussed related to the health promotion point of view. 100 very important questions and answers with explanation already done. ఎవరైతే మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం వాచ్ చేస్తున్నారో ప్రీవియస్ క్లాసెస్ మిస్ అయినట్లయితే ప్లీజ్ చెక్ ఇట్ వన్స్ అబౌట్ కమ్యూనిటీ హెల్త్ నర్సింగ్ అండ్ ఆల్సో హెల్త్ ప్రమోషన్ సబ్జెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. వీ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ two subjects. Till now we discussed two subjects. Third subject name is child health nursing. We are going to discuss from today's class. Very important MCQs, questions and answers with explanation we are discussing. Before moving on to topic, a small request friends, anybody here new to this channel, మన ఛానల్ని ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం వాచ్ చేస్తున్నారో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్, క్లిక్ ఆన్ ది బెల్ ఐకాన్ ఫర్ ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్ అండ్ ప్లీజ్ షేర్ ద వీడియో టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఇఫ్ యూ లైక్ ఏ కంటెంట్ గివ్ ఎ లైక్ అండ్ షేర్ యువర్ ఒపీనియన్ కామెంట్ సెక్షన్. కంటెంట్ నచ్చినట్లయినా లేదా యూజ్ అయినట్లయితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. టుడే we are going to discuss child health nursing point of view. Very important MCQs. Question number 1. In spina bifida cystica, child is placed in following position. క్వశ్చన్కి మీనింగ్ ఫస్ట్ చూద్దాము. స్పైనా బైఫిడా సిస్టికా అనేది ఒక కండిషను, స్పైనల్ కార్డ్ కండిషను, మాల్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ది స్పైనల్ కార్డ్కి సంబంధించిన కండిషన్. సో స్పైనా బైఫిడా సిస్టికా కండిషన్లో చైల్డ్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ విచ్ పొజిషన్ మీన్స్ పిల్లవాడిని కింది స్థానంలో ఏ పొజిషన్లో మనము ఉంచాలి. ఆప్షన్ ఏ సుపైన్ పొజిషన్, ఆప్షన్ బి సెమీ ఎరెక్ట్ పొజిషన్, ఆప్షన్ సి హెడ్ డౌన్ పొజిషన్, option D prone position. Option A supine position means straight forward position, head is seeing up means nothing but sleeping position. Option B semi erect position means నిటారుగా ఉన్న పొజిషన్ మీన్స్ నిటారుగా ఉంచడము. ఆప్షన్ సి హెడ్ డౌన్ మీన్స్ తల కిందికి మీన్స్ తల కిందికి పెట్టేసి హెడ్ డౌన్ పొజిషన్లో ఉంచడము. ప్రాన్ పొజిషన్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ వీఆర్ ప్లేసింగ్ కిడ్ ఇన్ ది బేబీ స్టమక్ మీన్స్ స్టమక్ పొజిషన్ అంటే స్టమక్ బెడ్ పైన మనకు ప్లేస్ చేసి అపోజిట్ పొజిషన్లో మనము స్లీప్ చేసే పొజిషన్ని ప్రాన్ పొజిషన్ అంటారు. స్పైనా బైఫిడా ఈజ్ బర్త్ డిఫెక్ట్ ఇన్ విచ్ అండ్ ఏరియా ఆఫ్ ది స్పైనల్ కాలమ్ డజంట్ ఫార్మ్ ప్రాపర్లీ లీవింగ్ ఏ సెక్షన్ ఆఫ్ ది స్పైనల్ కార్డ్ అండ్ స్పైనల్ నర్వ్ ఎక్స్పోజ్డ్. ద ప్లేస్ అండ్ మెయింటైన్ పేషెంట్ ఇన్ ప్రాన్ పొజిషన్. సో హియర్ ఆప్షన్ డి is the correct answer. All types of spina bifida cause in the opening in the spinal bones. Spina bifida occulta. This is a gap in the bones in the spine, but the spinal cord and meninges do not push through it. They are their normal place inside of the spinal canal. There are no opening on the baby back. Place the maintained patient in prone position. The family can hold the infant in prone position provided sac is protected. 6. Leave dressing in place over sac until the neurosurgeon examines the infant. స్పైనా బైఫిడా సిస్టికా అనేది ఒక పుట్టుకతో వచ్చే లోపము. దీనిలో వెన్నుపూస కాలం యొక్క ప్రాంతము సరిగ్గా ఏర్పడదు. వెన్నెముక మరియు వెన్ను భాగంలో ఉన్న నరాల యొక్క ఒక భాగాన్ని బహిర్గతం చేస్తుంది. అన్ని రకాల స్పైనా బైఫిడా వెన్నెముకలలో ఓపెనింగ్కు కారణం అవుతుంది. స్పైనా బైఫిడా అక్కల్టా అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ కండిషన్. ఇది వెన్నెముకలోని ఎముకలలో గ్యాప్ అయితే వెన్నుపాము మరియు మెనింజెస్ దాని గుండా నెట్టవు. సో రోగిని అవకాశం ఉన్నంత వరకు ఏ స్థితిలో ఉంచాలి మీన్స్ ప్రాన్ పొజిషన్లో ఉంచడం చాలా వరకు బెస్ట్. సో హియర్ చైల్డ్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ది
ప్రాన్ పొజిషన్. సో హియర్ ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. అంటిల్ ది న్యూరోసర్జన్ మీన్స్ న్యూరోసర్జన్ శిశువును పరీక్షించే వరకు మనము షాక్పై డ్రెస్సింగ్ను ఉంచాలి. దెన్ అప్పుడు మనకు న్యూరోసర్జన్ రివ్యూ అయిన తర్వాత ఫర్దర్ ఇంటర్వెన్షన్స్ ఏంటి, మెడికల్ మేనేజ్మెంట్, సర్జికల్ మేనేజ్మెంట్, దే విల్ డిసైడ్. సో హియర్ స్పైనా బైఫిడా సిస్టికా చైల్డ్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ది ఆప్షన్ డి ప్రాన్ పొజిషన్. నెక్స్ట్ వీ విల్ మూవ్ ఆన్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. వాట్ ఏ చైల్డ్ విల్ గ్రాబ్స్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ హ్యాండ్స్? ఏ వయసు పిల్లలు చేతిలో ఉన్న వస్తువును పట్టుకుంటారు? మీన్స్ వన్ ఆఫ్ ది మైల్ స్టోన్ ఏంటి, ఏ వయసులో పిల్లలు చేతితో ఉన్న వస్తువును పట్టుకుంటారు? చేతిలో మనం ఏదైనా వస్తువు ఇచ్చినప్పుడు ఏ వయసు పిల్లలు దాన్ని గ్రాప్ చేస్తారు? ఆప్షన్ ఈ 8 months, ఆప్షన్ బి 4 to 6 months, ఆప్షన్ సి 9 to 11 months, ఆప్షన్ డి 12 months. Children are usually able to use a palmar grasp. What a child will grasp a object అంటే పిల్లలు చేతిలో ఒక ఆబ్జెక్ట్ని హోల్డ్ చేసేదాన్ని పామర్ గ్రాప్స్ అంటారు. సో బై ది ఏజ్ ఆఫ్ 6 months, pincer grabs wherein pointer finger and the thumb is to grasp the object. Children are usually able to hold the objects in their hand at the age of 6 months. Baby will likely bat at dangling objects and be able to hold and shake a toy around 3 to 4 months old. By 6 months old, they will able to reach for grab something they want. Encourage the baby's grasping skill by keeping soft toys within their to reach. పిల్లలు సాధారణంగా 6 నెలల వయసులోపు అరచేతిని పట్టుకొని ఉపయోగించగలుగుతారు. ఒక వస్తువును పట్టుకోవడానికి పాయింటర్ వేలు మరియు బొటన వేలు గట్టిగా పట్టుకునే పిన్సర్. పిల్లలు సాధారణంగా 6 నెలల వయసులో ఈ మైల్ స్టోన్ని రీచ్ అవుతారు. పిల్లలు 4 నుంచి 6 నెలల వయసులో బొమ్మను పట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు, కదిలించగలుగుతారు. సో వేలాడుతున్న వస్తువులపై బ్యాటింగ్ చేయగలరు. 6 నెలల వయసులో వారు కోరుకున్న వాటిని చేరుకోగలుగుతారు మరియు పట్టుకోగలుగుతారు. మృదువైన బొమ్మలను వారి పరిధిలో ఉంచడానికి చాలా ట్రై చేయడం బెస్ట్. శిశువు యొక్క గ్రహణ నైపుణ్యాలను ప్రోత్సహించడము అంటే మృదువైన బొమ్మలను పరిధిలో పెట్టడము లాంటివి చేయాలి. సో the 6 months, 4 to 6 months age is the correct here. Option B is the correct answer. Next we'll move on to question number 3. Nurse administered vitamin K injection to newborn for. First we will see the options. Option A immunity, option B prevent infection, option C prevents bleeding, option D prevents jaundice. We will see the meaning for the question. Nurse administered vitamin K injection to newborn for. నవజాత శిశువుకు నర్స్ వైటమిన్ కే ఇంజెక్షన్ని అందజేస్తుంది అంటే ఎందుకు? వి విల్ సీ ద ఆప్షన్స్. ఆప్షన్ ఏ రోగ నిరోధక శక్తి, సంక్రమణను నివారించడం మీన్స్ ఇన్ఫెక్షన్ని ప్రివెంట్ చేయడము. ఆప్షన్ సి ప్రివెంట్ బ్లీడింగ్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ రక్తస్రావం నిరోధించడానికి. ఆప్షన్ డి కామెర్లు రాకుండా చేస్తుంది, ప్రివెంట్స్ జాండీస్. Why does the nurse administer vitamin K to the newborn means doctors recommended that all newborns get a dose of vitamin K at birth. Babies aren't born with enough of this important vitamin which is needed for blood to clot normally. So prevent bleeding is the correct answer. Without getting vitamin K at birth, babies can develop dangerous bleeding problem called as vitamin K deficient bleeding, VKDB, vitamin K deficient bleeding disorder. Vitamin K is important in clotting and vitamin K prophylaxis is important in preventing vitamin K deficiency bleeding in newborns. Breastfeed newborns have been found to particularly vulnerable to vitamin K deficiency bleeding. Here option C is the correct answer. నవజాత శిశువులందరికీ ఒక మోతాదు తీసుకోవాలని, వైటమిన్ కే డోస్ తీసుకోవాలని వైద్యులు సిఫారసు చేస్తున్నారు. పుట్టినప్పుడు వైటమిన్ కే పిల్లలు తగినంత
గా పుట్టరు. వైటమిన్ కేతో తగినంత పుట్టరు. రక్తానికి అవసరమైన ఈ ముఖ్యమైన వైటమిన్ కే సాధారణంగా గడ్డకట్టడం యొక్క ముఖ్య స్వభావము. పుట్టినప్పుడు వైటమిన్ కే పొందకుండా పిల్లలు అనేక ప్రమాదకరమైన రక్తస్రావం మరియు అభివృద్ధి చేయవచ్చు. మీన్స్ రక్తస్రావం రిలేటెడ్ టు ది బ్లీడింగ్ డిజార్డర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ. సో వైటమిన్ కే ముఖ్యమైనది మరియు నవజాత శిశువులలో వైటమిన్ కే లోపం రక్తస్రావం నివారించడంలో వైటమిన్ కే నిరోధకత అనేది చాలా వరకు ముఖ్యమైనది. తల్లిపాలు తాగే నవజాత శిశువులు ముఖ్యంగా VKDB బారిన పడే అవకాశం ఉన్నట్లు కనుగొనబడుతుంది. VKDB నథింగ్ బట్ వైటమిన్ K deficiency bleeding disorders in newborn. So here option C is the correct answer. Next we will move on to question number 4. Which immunity is present in breast milk? తల్లి పాలల్లో ఏ రోగ నిరోధక శక్తి ఉంటుంది? In breast milk, which immunity is present? We will see the options first. Option A, active natural immunity. Option B, active artificial immunity. Option C, passive natural immunity. Option D, all of the above. We will see the option. Option A, active natural immunity means క్రియాశీల సహజ రోగ నిరోధక శక్తి. ఆప్షన్ బి క్రియాశీల కృత్రిమ రోగ నిరోధక శక్తి. ఆప్షన్ సి నిష్క్రియ సహజ నిరోధక శక్తి. ఆప్షన్ డి పైవన్నీ. The type of immunity is present in the breast milk is called as passive immunity. So here option C, passive natural immunity is the correct answer because the baby has been given antibodies rather than making themselves. Antibodies are special proteins the immune system produces to help protect the body against the bacteria and viruses. The presence of abundant immunoglobulins in colostrum and milk plays a crucial role in the transfer of passive immunity from mother to child, establishing a vital immunological connection. Breastfeeding provides passive and likely long-lasting active immunity. So here option C is the correct answer. Passive natural immunity is present in the breast milk. కొలెస్ట్రాల్ మరియు పాలలో సమృద్ధిగా ఉండే ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్లకు ఉనికి తల్లి నుండి బిడ్డకు నిష్క్రియ రోగ నిరోధక శక్తిని బదిలీ చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఇది చాలా కీలకమైన రోగ నిరోధక సంబంధాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. మానవులు క్షీరదాలు ఎందుకంటే మనకు క్షీర గ్రంథులు ఉన్నాయి. ఇవి సహజమైన రోగ నిరోధక వ్యవస్థలో భాగంగా ఉద్భవించాయని చాలామంది నమ్ముతారు. నవజాత శిశువులకు అనేక రకాల ఇన్ఫెక్షన్ నుండి రక్షించడంలో తల్లి పాలలో సహజమైన మరియు అనుకూల రోగ నిరోధక కారకాలు కీలకమైన పరిణామ పాత్రలను పోషిస్తాయని తేలింది. సో హియర్ ఆప్షన్ సి passive natural immunity is the correct answer. Next we will move on to question number 5. BCG vaccine will give immunity for. BCG వ్యాక్సిన్ రోగ నిరోధక శక్తిని ఇస్తుంది. ఎన్ని సంవత్సరాలు మీన్స్ హౌ మెనీ ఇయర్స్? వి విల్ సీ ద ఆప్షన్స్. ఆప్షన్ ఏ 5 years, ఆప్షన్ బి 15 years, ఆప్షన్ సి 10 years, ఆప్షన్ డి 12 years. BCG vaccination given to babies and young children provides consistent protection up to 80% against severe forms of childhood tuberculosis TB such as tuberculosis meningitis. It can be less effective against TB affecting the lungs in adults. The protection from the BCG vaccine can last up to the 15 years. So here option B only correct answer. The vaccine is 70 to 80% effective against the most severe forms of tuberculosis. It is given on the NHS only when a child or adult is thought to have an increased risk of coming into contact with tuberculosis. BCG vaccine should only be given once in a lifetime. పిల్లలు మరియు చిన్న పిల్లలకు ఇవ్వబడిన BCG టీకా ట్యూబర్క్లోసిస్, మెనింజైటిస్ వంటి చిన్ననాటి ట్యూబర్క్లోసిస్ యొక్క తీవ్రమైన రూపాల నుండి స్థిరమైన రక్షణను అందిస్తుంది. ఎంతవరకు అంటే 80% వరకు. పెద్దవారిలో ఊపిరితిత్తులను ప్రభావితం చేసే ట్యూబర్క్లోసిస్కి వ్యతిరేకంగా ఇది తక్కువ ప్రభావితంగా ఉంటుంది. BCG వ్యాక్సిన్ నుండి రక్షణ 15 years వరకు ఉంటుంది. సో హియర్ ఆప్షన్ B is the
కరెక్ట్ ఆన్సర్. ట్యూబర్క్లోసిస్ మెనింజైటిస్ వంటి టీబీ యొక్క అత్యంత తీవ్రమైన రూపాలు అయినప్పటికీ ఊపిరితిత్తులను ప్రభావితం చేసే ట్యూబర్క్లోసిస్ రూపాన్ని నివారించడంలో ఇది అతి తక్కువగా ప్రభావితంగా ఉంటుంది. పిల్లలు లేదా పెద్దలు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇది ఎన్హెచ్ఎస్లో ఇవ్వబడుతుంది. ట్యూబర్క్లోసిస్తో సంబంధంలోకి వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉందని భావించే సిచ్యువేషన్ ఆ టైంలో బీసీజీ వ్యాక్సిన్ని ఇస్తారు. ఎన్నిసార్లు పొందవచ్చు అనే డౌట్ కూడా ఉండొచ్చు. లైఫ్ టైంలో ఒకసారే బీసీజీ వ్యాక్సిన్ని తీసుకోవచ్చు. బీసీజీ వ్యాక్సిన్ జీవితకాలంలో ఒకసారి మాత్రమే వేస్తారు. సో హియర్ ఆప్షన్ బి 15 years ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. బీసీజీ వ్యాక్సిన్ విల్ గివ్ ఇమ్యూనిటీ ఫర్ 15 years. Next we will move on to question number 6. In neonates, chest compression అండ్ వెంటిలేషన్ రేషియో. నవజాత శిశువులలో ఛాతీ కుదింపు మరియు వెంటిలేషన్ నిష్పత్తి ఎంత? వి విల్ సీ ద ఆప్షన్స్ హియర్. ఆప్షన్ ఏ 1:2, ఆప్షన్ బి 3:1, ఆప్షన్ సి 2:1, ఆప్షన్ డి 4:1. If the heart rate remains less than 60 per minute despite 30 seconds of adequate PPV positive pressure ventilation, chest compression should be provided. The guidelines recommends to use the 3:1 protocol. Means here 3 is compressions followed by 1 is ventilation. Here chest compressions is 3 and ventilation ratio is 1. So here option B is the correct answer. 3:1 ratio for 120 total events per minute. Neonatal resuscitation guidelines recommended 3:1 CV ratio, means nothing but chest compressions and ventilation ratio. Chest compression should be delivered at the rate of 90 per minute, synchronized with ventilation at a rate of 30 per minute to achieve a total of 120 events per minute. తగినంత పాజిటివ్ ప్రెషర్ వెంటిలేషన్ 30 seconds ఉన్నప్పటికీ హృదయ స్పందన రేటు 60 beats per minute తక్కువగా ఉంటే ఛాతీ కుదింపులను అందించాలి. మార్గదర్శకాల ప్రకారం 3:1 ప్రోటోకాల్ను ఉపయోగించాలని సిఫారసు చేస్తున్నాయి. 1 వెంటిలేషన్ తర్వాత 3 కుదింపులు, మీన్స్ నిమిషానికి 120 మొత్తం ఈవెంట్స్కి 3:1 నిష్పత్తి ఇస్తా. కరెక్ట్ ఆన్సర్ 3:1 chest compressions 3, 1 ventilation. So here option B is the correct answer. ఇక్కడ నేను మీకు స్మాల్ వీడియో క్లిప్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. న్యూ బోర్న్ ఆర్ నియోనైట్స్ చెస్ట్ కాంప్రెషన్స్ అనేవి హ్యాండ్స్తో కాదు ఫింగర్స్తో ఇస్తారు. మీరు ఇక్కడ వీడియోలో చూడొచ్చు అప్కమింగ్లో. సో ఈ వీడియో క్లిప్లో క్లియర్గా చూడొచ్చు. నియోనటల్ రిసస్టేషన్ గైడ్లైన్స్ రికమెండెడ్ ఏ 3:1 ratio. Chest compression should be delivered at the rate of 90 per minute, synchronized with ventilation at the rate of 30 per minute to achieve a 120 total 120 events per minute. Here option B is the correct answer, 3:1 ratio. Next we will move on to question number 7. When the body mass index is less than 18.5, it is indicates to body mass index nothing but BMI 18.5 కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు కింది వాటిలో ఏదిని సూచిస్తుంది? ఇండికేషన్ ఏంటి? ఆప్షన్ ఏ ఓవర్ వెయిట్ మీన్స్ అధిక బరువు, ఆప్షన్ బి నార్మల్ వెయిట్ మీన్స్ సాధారణ బరువు, ఆప్షన్ సి మాల్ న్యూట్రిషన్ పోషకాహారం యొక్క లోపము, ఆప్షన్ డి ఒబేసిటీ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ఊబకాయము. BMI body mass index result is less than 18 is considered as malnutrition, means here option C is the correct answer. If the BMI is below 18.5, you are in the underweight range. Between 18.5 to and 24.9, you are in healthy weight range. Between 24 and 29.9, between 25 and 29.9, you are overweight. Under 18.5 kg for considered as underweight and possibly malnourished. If the BMI less than 18.5, then the person would be considered as it is indicates to undernourished. However, if the BMI is more than 25, then person considered as overweight means nothing but
Option A. But here 18.5 less than 18.5 is indicates to malnourished. BMI బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ 18.5 కంటే తక్కువగా ఉంటే ఆ వ్యక్తి పోషకాహార లోపంతో బాధపడుతున్నట్టుగా పరిగణించబడతారు. అయితే BMI 25 కంటే ఎక్కువగా ఉంటే అప్పుడు ఆ వ్యక్తి అధిక బరువుగా ఉన్నారు అని పరిగణించవచ్చు. 18.5 కంటే తక్కువగా ఇది తక్కువ బరువుగా వివరించబడుతుంది. అండ్ ఆల్సో 25 మరియు 29.9 మధ్య ఉంటే అధిక బరువు అని మీనింగ్. నెక్స్ట్ 18.5 మరియు 24.9 మధ్య ఉంటే ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు మీన్స్ నథింగ్ బట్ హెల్దీ పర్సన్. ఇన్ కేస్ 30 మరియు 39.9 మధ్య ఉంటే ఇది ఊబకాయం అని వర్ణించబడుతుంది. హియర్ లెస్ దెన్ 18.5 ఈజ్ ఇండికేట్స్ టు మాల్ న్యూట్రిషన్. నెక్స్ట్ వి విల్ మూవ్ ఆన్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. బ్రెస్ట్ మిల్క్ ఈజ్ కాంట్రా ఇండికేటెడ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్. తల్లిపాలు ఏ సందర్భాలలో విరుద్ధంగా ఉంటాయి మీన్స్ విచ్ కండిషన్ ఈజ్ కాంట్రా ఇండికేటెడ్ ఫర్ ది breast milk. We will see the options. Option A HIV AIDS. Option B Ebola virus disease. Option C infant with metabolic disorders. Option D all of the above. HIV and AIDS, Ebola virus వ్యాధి. Option C జీవక్రియ రుగ్మతల్లో శిశువు ఉండడం మీన్స్ సమ్ జీవక్రియ రుగ్మతతో కండిషన్స్లో ఉండడము శిశువుకు సంబంధించి. ఆప్షన్ డి ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్. In general, anti-neoplastics drugs of abuse, some anticonvulsants, aggregate alkaloids and radiopharmaceuticals should not be taken, and levels of aminodaran, cycloprans and lithium should be monitored. Tuberculosis. If you have tuberculosis, you may breastfeed if you are currently taking medication. Mothers with untreated tuberculosis at the time of delivery should not breastfeed or in direct contact with their newborn until they have started medications. The only true contraindication to breastfeeding are following: infants with the classic glastosomia means nothing but metabolic disorders, and mothers in the who are infected with the immunodeficiency virus HIV and untreated or suspected Ebola virus diseases. So here all of the above is the correct answer. తల్లిపాలు ఇవ్వడానికి మాత్రమే నిజమైన వ్యతిరేకతలు ఏంటి అంటే క్లాసిక్ గెలాక్టోజోమియా కండిషన్ అండ్ హ్యూమన్ ఇమ్యూనోడెఫిషియన్సీ వైరస్ ఉండడము, అంతేకాకుండా శిశువులలో మెటబాలిక్ డిజార్డర్స్ ఉండడము లాంటివి కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అనేది కాంట్రా ఇండికేషన్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆప్షన్ ఏ బిసి is the contraindicated for the breast milk. Here option D పైవన్నీ is the correct answer. అంతేకాకుండా క్షయ వ్యాధి నథింగ్ బట్ ట్యూబర్క్లోసిస్, క్షయ వ్యాధి ఉన్నట్లయితే ప్రస్తుతం మందులు తీసుకుంటుంటే మీరు తల్లిపాలు ఇవ్వచ్చు. ప్రసవ సమయంలో చికిత్స చేయడానికి ట్యూబర్క్లోసిస్ ఉన్న తల్లులు వారి నవజాత శిశువుకు తగిన ఔషధ చికిత్సను ప్రారంభించే వరకు మరియు అంటువ్యాధి లేని వరకు తల్లిపాలు ఇవ్వకూడదు. వారితో ప్రత్యక్ష సంబంధంలో కూడా ఉండకూడదు. ఎందుకంటే ట్యూబర్క్లోసిస్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది కాబట్టి, ఎయిర్బోర్న్ డిసీజ్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ప్రివెంట్. సో బ్రెస్ట్ ఫీడ్ ఇవ్వడం వలన మన కమ్యూనికేషన్ అనేది బేబీతో ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి అది కూడా కాంట్రా ఇండికేషన్. బట్ ఇక్కడ మనకు లేదు. ఇన్ కేస్ ఎగ్జామ్లో కాంట్రా ఇండికేషన్స్ వచ్చేసి ట్యూబర్క్లోసిస్, అన్ట్రీటెడ్ ట్యూబర్క్లోసిస్ అని ఇచ్చినా కూడా మనం కాంట్రా ఇండికేషన్లోకి వస్తుంది. సో హియర్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వి విల్ మూవ్ ఆన్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. అప్గార్ స్కోర్ ఈజ్ చెక్డ్ ఎట్ హౌ మెనీ మినిట్స్ ఆఫ్టర్ ది బర్త్. అప్గార్ స్కోర్ పుట్టిన తర్వాత అండ్ ఎన్ని నిమిషాలలో అప్గార్ స్కోర్ తనిఖీ చేయబడాలి మీన్స్ రికార్డ్ చేయాలి. అప్గార్ స్కోర్ అనేది ఎన్ని మినిట్స్లో రిపోర్ట్ చేయాలి మనము. ఆప్షన్స్: ఆప్షన్ ఏ 5 and 6 minutes, ఆప్షన్ బి 1 and 5 minutes, ఆప్షన్ సి 5 and 10 minutes, ఆప్షన్ డి 1 and 10 minutes. హియర్ అప్గార్ మీన్స్ A means activity, P means pulse, G means grimace, A means appearance, R means respiration.
APGAR, APGAR. APGAR means activity, pulse, grimace, appearance and respiration. Score should be reported 1 minute and 5 minutes after birth for all infants. So here option B is the correct answer. A score is reported at 1 minute and 5 minutes after birth for all infants and at 5 minutes intervals thereafter until 20 minutes for infants with a score of less than 7. Virginia Apgar is a physician and anesthesiologist developed the Apgar scoring system in 1952 to evaluate the newborn's condition at the birth. The Apgar score is performed at 1 and 5 minutes of life. Apgar score is 7 or more than 5 minutes after the birth indicates that baby is adapting well to the environment, while a score of less than 7 indicates complications for a baby. Virginia Apgar, he is anesthesiologist and physician in 1952 లో అబ్గార్ 1952లో పుట్టినప్పుడు శిశువుకు యొక్క పరిస్థితిని అంచనా వేయడానికి అబ్గార్ స్కోరింగ్ విధానాన్ని అభివృద్ధి చేశారు. అబ్గార్ స్కోర్ 1 మరియు 5 నిమిషాల జీవితంలో ప్రదర్శించబడుతుంది. శిశువులందరికీ పుట్టిన 1 నిమిషం మరియు 5 నిమిషాలకు మరియు 7 కంటే తక్కువ స్కోర్ ఉన్న శిశువులకు 20 మరియు మీన్స్ 20 మినిట్స్ 20 నిమిషాల మరియు 5 నిమిషాల వ్యవధిలో స్కోర్ నివేదించబడుతుంది. పుట్టిన తర్వాత 5 నిమిషాలకు 7 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ అబ్గార్ స్కోర్ ఉన్నట్లయితే బేబీ ఆర్ ఇన్ఫాంట్ పుట్టిన నవజాత శిశువు పర్యావరణాన్ని బాగా అనుగుణంగా ఉందని సూచిస్తుంది. ఇన్ కేస్ 7 కంటే తక్కువ ఉంటే శిశువుకు సమస్యలను సూచిస్తుంది అని మీనింగ్. సో హియర్ ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. అబ్గార్ స్కోర్ ఇస్ చెక్డ్ ఎట్ 1 and 5 minutes after the birth. Option B is the correct answer. Next we will move on to question number 10. Bladder capacity of neonate. నవజాత శిశువు యొక్క మూత్రాశయ సామర్థ్యం ఎంత? We will see the options first. Option A 60 ml, option B 10 to 15 ml, option C 20 to 30 ml, option D 80 to 100 ml. The simplified formula capacity ml equal to 7 into weight in kgs was shown to give a reliable estimate of the expected bladder capacity in infants. The newborn bladder has a predicted capacity of approximately 20 to 30 ml. A child bladder capacity is predicted by using one of several formulas. For example, age in years plus 2 equal number of ounces, 30 equal to number of milliliters is the child bladder capacity predicted formula. So here in neonates we are having bladder capacity of neonates question. So here option C 20 to 30 ml is the correct answer. నవజాత మూత్రాశయము సామర్థ్యము సుమారుగా 20 నుంచి 30 ml వరకు అంచనా వేయబడుతుంది. సో అంతేకాకుండా ఒక దానిని ఉపయోగించడం ద్వారా పిల్లల మూత్రాశయం సామర్థ్యం అంచనా వేయబడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణకు సంవత్సరాలలో వయస్సు ప్లస్ 2 ఈక్వల్ టు సంఖ్య, ఔన్సుల సంఖ్య 30 ఈక్వల్ టు మిల్లీ లీటర్ల సంఖ్య అనే ఫార్ములా ద్వారా బ్లాడర్ కెపాసిటీ ఇన్ చైల్డ్ అనేది మనము ఫార్ములేట్ చేయొచ్చు. దాని ద్వారా సామర్థ్యం ఎంత అని కూడా మనం ఎస్టిమేట్ చేయొచ్చు అకార్డింగ్ టు ది ఏజ్. సో హియర్ బ్లాడర్ కెపాసిటీ ఆఫ్ neonate is 20 to 30 ml is the correct answer. Here option B. Next we will move on to question number 11. 26 years old lady delivered a premature baby. Which of the following medicine is useful for the newborn? First we will see the meaning for this question. 26 years మహిళ ప్రసవించింది, నెలలు నిండకుండానే శిశువు జన్మించింది. సో కింది వాటిలో నవజాత శిశువుకు ఉపయోగపడే ఔషధం ఏంటి? ద 26 years old lady delivered in premature మీన్స్ ఒక 26 years old lady బిఫోర్ ది డేట్ ఆఫ్ డెలివరీ ప్రీమెచ్యూర్ అనే టైంలో మీన్స్ డెలివరీ అయింది. ప్రీమెచ్యూర్ బేబీ మీన్స్ నెలలు నిండకుండానే డెలివరీ అయింది. సో హియర్ ఆప్షన్స్లో మనకు ఏ మెడిసిన్ ఆ బేబీకి యూజ్ అవుతుంది? ఆప్షన్ ఏ వైటమిన్ డి, ఆప్షన్ బి ర్యాంటిడిన్, ఆప్షన్ సి
Dexamethasone. Option D, oxytocin. When administered to mothers at risk of preterm birth, dexamethasone crosses the placenta and accelerates lung development, making it less likely for preterm babies to have respiratory problems at birth. The WHO World Health Organization Action 1 trial demonstrated that dexamethasone significantly reduced neonatal mortality when administered to women at risk of early preterm birth in low resource countries. నెలలు నిండకుండా పుట్టే ప్రమాదం ఉన్న తల్లులకు ఇవ్వబడినప్పుడు డెక్సామిథాజోన్ ఔషధాన్ని యూజ్ చేయవచ్చు. సో డెక్సామిథాజోన్ మాయిని దాటుతుంది మరియు ఊపిరితిత్తుల అభివృద్ధిని వేగవంతం చేస్తుంది. ఇది నెలలు నిండని శిశువులకు పుట్టినప్పుడు శ్వాసకోశ సమస్యలు వచ్చే అవకాశం తక్కువగా ఉంటాయి. అకార్డింగ్ టు ది WHO వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ యాక్షన్ 1 ట్రయల్స్ డెక్సామిథాజోన్ నియోనాటల్ మరణాలను గణనీయంగా తగ్గించిందని నిరూపించింది. తర్వాత తక్కువ వనరులు ఉన్న దేశాలలో ముందస్తుగా జన్మించే ప్రమాదము ఉన్న మహిళలకు అందించబడుతుంది. సో హియర్ ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 26 ఓల్డ్ ఇయర్ ప్రీమెచ్యూర్ డెలివరీ, నెలలు నిండకుండానే డెలివరీ అయిన సమయంలో ప్రీమెచ్యూర్ నవజాత శిశువు ప్రీమెచ్యూర్ డెలివరీ అవ్వడం వలన మనకు కింద ఆప్షన్స్లో ఆప్షన్ సి డెక్సామిథాజోన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ యూస్ఫుల్ ఔషధము. సో నెక్స్ట్ we will here option C is the correct answer. Next we will move on to question number 12. Feeding a baby other than breast milk is called as. తల్లిపాలు మాత్రమే కాకుండా మీన్స్ తల్లిపాలు కాకుండా బిడ్డకు తాగించే ఫీడింగ్ని మీన్స్ అదర్ దాన్ బ్రెస్ట్ మిల్క్ ఇవ్వడాన్ని ఏమంటారు? మీన్స్ తల్లిపాలు కాకుండా బిడ్డకు ఇచ్చే ఫీడింగ్ని ఏమంటారు? ఆప్షన్ ఏ ఎక్స్క్లూజివ్ ఫీడింగ్, ఆప్షన్ బి సప్లిమెంటరీ ఫీడింగ్, ఆప్షన్ సి బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్, ఆప్షన్ డి నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్. ఆప్షన్ ఏ ఎక్స్క్లూజివ్ మీన్స్ ప్రత్యేకంగా ఇచ్చే ఫీడింగ్, ఆప్షన్ బి సప్లిమెంటరీ ఫీడింగ్, ఆప్షన్ సి బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ తల్లిపాలు, ఆప్షన్ డి పైవేవి కాదు. ఫీడింగ్ ఏ బేబీ అదర్ దాన్ బ్రెస్ట్ మిల్క్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ నథింగ్ బట్ సప్లిమెంటరీ ఫీడింగ్. సప్లిమెంటరీ ఫీడింగ్ ఫర్ ఇన్ఫాంట్స్ entails introducing food that is a little bit thicker and more varied. This food must be propelled with the tongue to the rear of the mouth. Weaning or supplementary feeding can be begin when the infant is 4 to 5 months old. Around the age of 6 months, an infant's need for the energy and nutrients starts to exceed what is provided by breast milk, and complementary foods are necessary to meet those foods and needs. శిశువులకు సప్లిమెంటరీ ఫీడింగ్ అనేది కొంచెం మందంగా మరియు మరింత వైవిధ్యంగా ఉండే ఆహారాన్ని పరిచయం చేస్తుంది. ఈ ఆహారాన్ని తప్పనిసరిగా నాలుకతో నోటి వెనుక వైపుకి పంపాలి. శిశువుకు 4 నుండి 5 నెలల వయసు వచ్చినప్పుడు మీన్స్ 6 నెలల వయసులో మనము స్టార్ట్ చేసే ఫీడింగ్ని వీనింగ్ చేస్తూ మనము అదర్ దాన్ బ్రెస్ట్ మిల్క్ మనం స్టార్ట్ చేస్తాం. దానినే మనము సప్లిమెంటరీ ఫీడింగ్ అంటాము. దాదాపు 6 నెలల వయసులో శిశువుకు శక్తి మరియు పోషకాల అవసరం తల్లిపాల ద్వారా అందించబడే దానికంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది మరియు ఆ అవసరాలను తీర్చడానికి పరిపూర్ణకమైన ఈక్వల్ టు బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ ఆహారాలు అవసరం ఉంటాయి. రకమైన ఆహార పదార్థాలు అవసరం ఉంటాయి. ఈ వయసులో ఉన్న శిశువు ఇతర ఆహారాలకు కూడా అభివృద్ధి చెందడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది. సో హియర్ ఫీడింగ్ ఏ బేబీ అదర్ దాన్ ది బ్రెస్ట్ మిల్క్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సప్లిమెంటరీ ఫీడింగ్. సో హియర్ ఆప్షన్ బి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వి విల్ మూవ్ ఆన్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 13. The term microcephaly means. The term microcephaly means. Microcephaly అంటే ఏమిటి? ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ స్మాల్ హెడ్, ఆప్షన్ బి ఎన్లార్జ్మెంట్, ఆప్షన్ సి బిగ్ హెడ్, ఆప్షన్ డి ఆల్ ఆఫ్ ది అబవ్. The term micro means in a sense small. So here name itself is there. Easy question, small. Answer A is the correct answer here. Option microcephaly is a birth defect where a baby's head is smaller than expected when compared to babies of the same sex and age.
Babies with microcephaly often have smaller brains that might not have developed properly. Some children just have small heads with a measurement that falls below the established value for children of same age and sex. A child with more severe microcephaly may also have sloping forehead. మైక్రోసెఫాలీ అనేది ఒక లింగం మరియు వయస్సు గల పిల్లలతో పోల్చినప్పుడు శిశువు తల ఊహించిన దానికంటే చిన్నదిగా ఉండే పుట్టుకతో వచ్చే ఒక లోపము. మైక్రోసెఫాలీ ఉన్న పిల్లలు తరచుగా చిన్న మెదడులను కలిగి ఉంటారు. ఇవి సరిగ్గా అభివృద్ధి చెందకపోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఉదాహరణ మైక్రోసెఫాలీకి ఉదాహరణ ఏంటి అంటే, కొంతమంది పిల్లలు కేవలం చిన్న తలను కలిగి ఉంటారు. అదే వయసు మరి లింగానికి చెందిన వేరే పిల్లలతో ఒక స్థిర విలువ కంటే తక్కువగా ఉండే కొలతను మైక్రోసెఫాలీ అంటారు. మైక్రోసెఫాలీ ఉన్న పిల్లల తల పరిమాణం పిల్లల వయసు మరియు లింగానికి సగటు కంటే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా తీవ్రమైన మైక్రోసెఫాలీ ఉన్న పిల్లవాడికి కూడా వాలుగా ఉన్న నుదిటిని కూడా కలిగి ఉండవచ్చు. హియర్ ద టర్మ్ మైక్రోసెఫాలీ means here option A small head is the correct answer. Next we will move on to question number 14. Which of the following fontanelle will closed first in child? కింది వాటిలో ఏ ఫాంటనెల్ పిల్లలలో ఫస్ట్ క్లోజ్ అవుతుంది? We will see the options. First option A sphenoid, option B occipital, option C mastoid, option D frontal. Fontanelles close by the time baby in 18 months old. The posterior fontanelle usually closes first within 2 months after the birth or 2 months of birth. So here posterior fontanella means we are having posterior fontanelle in this option. Option B occipital fontanella is the correct answer. So here which of the following fontanella will close first in the child means occipital or posterior fontanelle. The posterior fontanelle usually closes by the age of 1 to 2 months. It may already be closed at birth also. The anterior fontanella usually closes sometimes within the 7 to 19 months in some cases. The sutures and fontanelles are needed for the infant's brain development and also growth. So growth and development purpose, the sutures and fontanelles are needed for the infant brains and growth development. సాధారణంగా బిడ్డకు 18 నెలలు వయసు వచ్చేసరికి ఫాంటనెల్స్ ముగుస్తాయి. ఫస్ట్ ఫాంటనెల్ సాధారణంగా మొదట మూసివేయబడుతుంది అంటే పుట్టిన 2 నెలలలోపు. పోస్టీరియర్ ఫాంటోనెల్లా మీన్స్ పూర్వ ఫాంటనెల్ 7 మరియు 18 నెలల వయసులో ముగుస్తుంది. ఫస్ట్ ఫాంటోనెల్లా సాధారణంగా 1 నుంచి 2 నెలల వయసులో మూసివేయబడుతుంది. ఇది పుట్టినప్పటికీ కూడా కొంతమందిలో మూసివేయబడి ఉండవచ్చు. పూర్వ ఫాంటోనెల్ సాధారణంగా 7 నుండి 19 నెలల వయసులోపు మూసివేయబడుతుంది. శిశువు యొక్క మెదడు పెరుగుదల మరియు అభివృద్ధికి కుట్లు మరియు ఫాంటోనెల్స్ చాలా అవసరము. In case frontal means here option D is there. This is closed at in the 1.5 year or 2 years after the birth. Here which of the following fontanella will closed first in the child means here option B occipital is the correct answer. Occipital or posterior fontanella. Anterior fontanella means nothing but frontal. So here option B is the correct answer. Next we will move on to question number 15. Baby secretes milk from breast is called as. Baby secretes milk from the baby's breast is called as. రొమ్ము నుండి శిశువు రహస్య పాలను సెక్రెషన్స్ రహస్య పాలను ఏమంటారు? We will see the options. Option A first milk, option B milk secretion, option C witch milk, option D extra milk. The witch milk is uncommon condition in which a milky discharges comes from newborn's nipples. It is usually not cause for concern. Witch milk or neonatal milk is milk secreted from the breast of some newborns human infants of either any sex. Neonatal milk secretion is considered as a normal. Witch milk is also called as neonatal milk.
is a milk secreted from breast of some newborn human infants or either sex. Neonatal milk secretion is considered as normal and also normal physiological occurrence, and no treatment or testing is necessary for this switch milk. So here option C is the correct answer. నియోనెటల్ మిల్క్ అని కూడా అంటారు. విచ్ మిల్క్ని అనేది లింగానికి చెందిన కొంతమంది నవజాత మానవ శిశువుల రొమ్ముల నుండి స్రవించే పాలు. నియోనెటల్ పాలు స్రావం అనేది సాధారణ శారీరక సంఘటనగా పరిగణించబడుతుంది మరియు చికిత్స లేదా పరీక్ష అవసరం లేదు. నవజాత శిశువు యొక్క చనుమొనల నుండి మిల్కీ డిశ్చార్జ్ వచ్చే పరిస్థితిని మంత్రగత్తె పాలు లేదా ఏంటి నియోనటల్ మిల్క్ అని అంటారు. సో హియర్ ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. బేబీ సెక్రెట్స్ మిల్క్ ఫ్రమ్ ది బ్రెస్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐ విచ్ మిల్క్ ఆర్ నియోనటల్ మిల్క్. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద correct answer. This is related to the child health nursing point of view. 15 very important questions. Left all question we will discuss in next class. Upcoming classes we will discuss. Thank you so much for watching. Anybody here new to this channel, please subscribe my channel, click on the bell icon for further notification, and please share the video to your friends. Don't forget to like the video. If you have any doubt, you can ask in comment section. Please like, share and subscribe. Thank you. Keep watching.